हेलो पिला माने पुणी थरे तुम समस्त को स्वागत करुछि मोर चैनल स्टडी विथ दिलीप सर। यही चैनल रे आज तुम मान को मो षष्ठ श्रेणी साहित्य शुद्ध बहिर चतुर्थ पाठटी जार नाम है ठकी बसिले ठकी जीव से पाठटीर संपूर्ण प्रश्न उत्तर करवा। हेले पिले माने प्रश्न उत्तर करिया पूर्व आम पाठ विषय टिके जानिमा कौन है ना गोटे गाँव रे आई नातुणी दी जन थिले से माने कौन करथिले ना भारी दुख कष्ट रे चलुथिले किंतु समय थिला तांका घर धन संपद रे परिपूर्ण थिला तांकर पुओ माने रोजगार करथिले व्यापार वाणिज्य करथिले किंतु आस्ते आस्ते धन संपत्ति सबू तांकर लोप पाइगला बुड़ीगला से माने एते गरीब हो गले जे दिओली दीटा खाइबा को मध्य पाइले नाही। यहीपरी गोटे दिन कौन है ना आई नातुणी बसिकी पुराणा कथा सब भावुंट से समय रे गोटे बासन बेपारी डाक पकाइला कंसा पितल बासन आउ बिक्री और बदल जदि कार पुराणा कंसा पतल थो ताहले सी क्या बिकिपार से गाँव को दुई जन बासन बेपारी आसते भितर कौन करते ना मु जड़े जो साई को जीव आउ जड़े अन्य साई को जीव एपरी कथा होते हेले कौन है ना से प्रथम बासन बेपारी बुढ़ी आई नातुणी जो बसी से साई को आसी से बासन बेपारटा टे ठक थिला से बासन बेपारी जो बाहर डाकिला ता डाक शुणी आई नातुणी गले बोले आमर गोटे तो फटा पुराणा थाली अच्छी ताको आम बिकिदेवा एटा बिकिदेले आम केते दिन चलीजा यह कही से थालीटा को बासन वाला को देले बासन वाला पचारा एटा कंसा ना पितल एम तो जानी ना कहले आपड़ देखु एटा कौनटा बासन वाला परीक्षा कर देखला सेटा खांटे सुनाटा तेणु से कहला यहीटा गोटे जिनस ताको जमी कम दाम रे नब से प्रकार से उपाय पांचिला पांची कहला यहीटा केते टंका हे बुढ़ी पचारा केते टंका हे सी कहला हाँ टंका को भी महरक बुढ़ी कहला हो आम जिन थाउ टंकाटा को आम देबु ना तापर यहीपरी से भाविला जे एमाने को बाऊ बिकिपारे कि मत आगा देवे भाभी से कौन कला ना अन्य आड़े पलैला पलैले भाविला जे मु आसिले मते एमाने कम पैसा रे ही देवे सी अन्य साई को गला परे जो द्वितीय बासन बेपारी पुणी आसी द्वितीय बासन बेपारी आसबारू ये बुढ़ी द्वितीय बासन बेपारी को से थालीटी नहीं देखाई द्वितीय बासन बेपारी थालीटी को परीक्षा करी खांटी सुना बोली जानी माउसी को कहला माउसी बुढ़ी माउसी एटा तो खांटी सुना थालीटा मुझा कौन किणी पारिबी कि यार दामटा बहुत बेसी सी बुढ़ी कहला बुढ़ी आ नातुणी कहले अरे एटा एते टंका हम ना हाँ मो पाखे एत टंका ना यहाँ किणा सेठू बुढ़ी कहले हौ तुम पाखे जहाँ अच्छी तुम देकर मो थालीटा नहीं जाओ सेठू सी जहाँ ता पाखे थिला टंका और जिनस पत्र सब देला देकर थालीटा नहीं गला बुढ़ी सेठू कृतिकृत्य है एवं बेपारी उपर संतुष्ट प्रकाश कला तापर पुराणा बेपारी आसी जोड़ा ठक बेपारी प्रथम बासन वाला कही थालीटा मते दियो बुढ़ी कही केते टंका टंकाटे ना 2 टंका ना 5 टंका ना 10 टंका एमती बढ़े बढ़े नहीं साई पड़सा सब देखिकी मुर्गी हसा मार्चंट यही समय मैंने कहले से थाली टी कौन अच्छी आ गोटे बासन बेपारी आसला आम ताकू देदेलु ये प्रथम बासन बेपारी रागी जाए कहला मो थाली को मु बुझी ना सी केमी नहीं गला कहीकि धाईगला गला आड़ गाँव को आसवाई डंगार आसा पड़े से डंगार प्रथम बासन बेपारी चली जाइथिला प्रथम बासन बेपारी गला बेल को द्वितीय बासन बेपारी डंगार बसिकी चली जाइथिला तेणु प्रथम बासन बेपारी ठक थिबारु से निजे ठकीगला थाली मध्य सी पाइला ना द्वितीय बासन बेपारी सचोट थिबारु थालीटी को तार समस्त टंका सुना टंका दे थालीटी को किणी नेला तेणु केबे हेले पर को ठकिया पिला माने चेष्टा करिवो नाही। तुम मैंने जब ये प्रश्न उत्तर को देखा चाहता ताहले तुम यूट्यूब रे सर्च कर षष्ठ श्रेणी साहित्य ठकी बसिले ठकी दिया पाठर संपूर्ण प्रश्न उत्तर
ताहले आ डेरी नाही तुम माने खाता कलम धरी रेडी होई बसी जाओ आमे आरंभ करिबा आज तुमरो चतुर्थ अध्याय कौन पाठर ना ठकी बसिले ठकी जीव आ डेरी नाही आरंभ करिबा थर पाठ अंतर्गत प्रश्नोत्तर ठीक अछि हम वर्तमान बहिरु देखिबा प्रश्न नंबर 1 रे कौन अछि ठीक अच्छे बर्तमान बही बाहर करछि तुम माने बही बाहर कर दियो पिले माने एही पाठटी हमर जातक कथा बोली गोटे गल्प अछि सेही गल्परु बंशीधर दास बोली कवि से संग्रह करछन्ती एही पाठटी रे गोटे नीति शिक्षा मध्ये पाउछि एटा तुम माने पाठटा पढी सारले जानि पारिबो बहीटीर ना हला साहित्य सुधा आ पाठर ना हला ठकी बसिले ठकी जीव बर्तमान हम पाठ अंतर्गत प्रश्न करिबा प्रथमे मो बुझिबारे तळे दिया दैछा प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे स्टार चिन्ह दियो एक नंबर हला घरे घियो महू बोही जाउथला एहार अर्थ कोन पिला माने चारोटी ऑप्शन दिया जायछि गोटे ऑप्शन है घरे अधिक घी महू थिला ना घर धन संपद रे परिपूर्ण थिला घर लोक मानकर घी महू व्यवसाय थिला घर लोक माने निर्धन थिले पिला माने एठी आंसर होछि ऑप्शन नंबर 2 जोटा होछि घरे धन संपद परिपूर्ण हेगी भी थिला वर्तमान 2 नंबर मु मूल्य थाली से किपर नहीं गला प्रथम बासन बेपारी पार्टी करी उठिला कारण से जानी थिला जे ऑप्शन नंबर 1 थालीर मूल्य बहुत अधिक थालीर मूल्य कम थालीटी लोचा कचा फटा थालीटी आ केही नेबे नै पिला माने एथिरे एप्रोप्रिएट ऑप्शन नंबर हला 1 जोडा थालीर मूल्य बहुत अधिक एठी कोठरे आमे माने स्टार चिन्ह देबा तुम्हें उक्त उत्तर गुड़िक कहीं बाछिल कारण संपर्क में सांग मान आलोचना कर प्रथम उत्तर बाछी घी मह बोई जाऊला अर्थ धन संपद परिपूर्ण कारण जार बेसी धन संपद थाए घर घी मह भाया धन संपद अच्छे कारण घी आ मह खाई पे केमी मीठा लगे से घी गोटे मूल्यवान जिनस जहाँ घरे ये दुईटा जिनस अच्छी जान धनी लोक अधिक धन संपत्ति थिले आमे ता घर को घी महू भली महू मछी भली धन संपद यहीपरि आमे सेमानंको कहि थाउ तेना एथि घी महू अर्थ धन संपद तापर द्वितीय प्रश्न रे आमे काई बाछिथिले ना थालीटी किपरि से नै गला ये काई जिद करथिला थालीला नेबाको सेतेबेले थाली विकास सरलानी तथापि से काई जिद करथिला ना ठक बेपारीटी जानिथिला जे से थालीटी सुन्ना रे तैयारी तेणु मु बुझीली मु आग एटा कथा हेली सी किपर नहीं गला बोली सी उत्तेजित हो पड़े कारण से तार नेबा बहुत लोभ थिला से अधिक लाभ पाए बोली आशा करथिला ठीक अछि तापरे आमे जिबा शीर्षक शीर्षक रे कोन अछि तुमे जे कहानी पढिलो तार नाम ठकी बसिले ठकी जे बोली दिया जाय कहानीटर नाम एपरी कहीं दिया गला दल रे आलोचना करी लेख ठकी बसिले ठकी दिया बोली कहीं दिया कहानी लिखु ना प्रकृत में गोटे बेपारी ठक आउ गोटे बेपारी हूँ सचोट ठक बेपारी खाली पड़ला सचोट बेपारी धर्म अर्जन कला पुण्य अर्जन कला मधुर संपर्क स्थापन कला तेणु पाठटीर नाम है जी ठकिला सी ही ठकी गला ठीक है पाठटा कहानीटार नाम यहीपरि दि जाइए तेणु तार यथार्थता अच्छी ठीक अच्छे आम बर्तमान ख नंबर प्रश्न पढ़ा जदि तुम्हें यार अन्य गोटे नाम देवाक चाहब तेबे ताहा कौन हो बोली भावुछ एपरी शीर्षक बाछिबार कारण कौन कह पिला माने जदि आम ये पाठटार नाम आउ गोटे नाम देवा कौन ताहले कौन बोली देवा ना आम दे पारिबा लोभरु पाप कौन दे पारिबा लोभरु
ପାପ ବୋଲି ଦେଇପାରିବା। ଆଉ କଣ ଦେଇପାରିବା ପିଲାମାନେ? ଠକକୁ ସାବଧାନ, ଠକକୁ ସାବଧାନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା। ଆଉ କଣ ଦେଇପାରିବା? ଲୋଭରୁ ପାପ, ଠକକୁ ସାବଧାନ। ଆଉ ଆମେ ଦେଇପାରିବା କଣ ନା ଠକିବା ନାହିଁ। ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବିକି ଆଉ କେତେଟା ଶୀର୍ଷକ ଦେଇପାରିବ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା ଗ ନମ୍ବର। ବାସନ ବେପାରୀଟି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସି ଥାଳିଟିକୁ କମ୍ ଦରରେ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଥାଳିଟି ନେବାକୁ ଆସିଲା ତାର ଦର କାହିଁକି ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଲା? କାହିଁକି ପିଲେ ତାର ଦର ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଲା? ତାର ଦର ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଲା ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ କଣ ଜାଣିଥିଲା? ଥାଳିଟି ଖାଣ୍ଟି ସୁନାରେ ତିଆରି। ଖାଣ୍ଟି ସୁନାରେ ତିଆରି, ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଦର ବଢ଼େଇକି ଚାଲିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କୋଉଟା ଆମର ନା ଗଦ୍ୟାଂଶ ଉପରେ ଆଲୋଚନା। କାହାଣୀରୁ ବାଛି କିଛି ବାକ୍ୟ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ ଓ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଲୋଚନା କରି ଆମର ଖାତାରେ ଲେଖିବା। ତୁମେ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖିବ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଦେଇଦେଉଛି। ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖ, ଆଉ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ତୁମେ ସ୍କ୍ରିନରୁ ଦେଖିକିରି ଲେଖିଦିଅ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସେମାନେ ସୁନା ଥାଳିରେ ଖାଉଥିଲେ। ଏହି ବାକ୍ୟଟି ସାହିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧା ବହିର ଠକି ବସିଲେ ଠକିଯିବ ପାଠର ଉଦ୍ଧୃତାଂଶ। ଏହି କାହାଣୀଟିରେ ଗରିବ ଆଈ ଓ ନାତୁଣୀ ନିଜର ପୂର୍ବ କଥା ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କର ପୁଅମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ। ଘର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ସୁନା ଥାଳିରେ ଖାଉଥିଲେ ବୋଲି ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆସ ଆମେ ଖ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଖ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତାକୁ ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖି ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିଦେବ। ଖ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ହେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିଜ, ୟାକୁ ପୁଣି ମୁଁ ମୂଲେଇବି ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ତାର ଉତ୍ତରଟି ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ତୁମେ ମାନେ ସ୍କ୍ରିନରୁ ଦେଖ। ଏହି ବାକ୍ୟଟିରେ ବୁଢ଼ୀ ଓ ବାସନବାଲାର କଥୋପକଥନ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି। ବୁଢ଼ୀ ନିଜ ଘରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଫୋଟା ଥାଳିକୁ ବିକିବା ପାଇଁ ବାସନବାଲାକୁ ଦେଇଛି। ବାସନବାଲା ସେହି ଥାଳିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ତାହା ସୁନା ବୋଲି ଜାଣିପାରିଛି ଏବଂ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରିକି ଅଭିନୟ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଆମେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବା ସେ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବାପ ତୁମେ ଯେଉଁ ଶତ ପଦକ କହିଲ ସେ ପଦକ ଲକ୍ଷେ। ଏହି ପଦଟା ବୁଢ଼ୀ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବେପାରୀକୁ ଯେଉଁଟା ସଚ୍ଚୋଟ ବେପାରୀ ତାକୁ କହୁଛି। ତାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରଟି ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନରେ ଲେଖିଦେଉଛି, ତୁମେ ମାନେ ତାର ଉତ୍ତରଟିକୁ ଦେଖିକି ଲେଖିଦିଅ। ଏହି ବାକ୍ୟଟିରେ ବୁଢ଼ୀ ବେପାରୀର ସଚ୍ଚୋଟତା ପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି। ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବେପାରୀ ବୁଢ଼ୀକୁ ଆସି ମିଛ କହି ଠକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା ବୁଢ଼ୀ ଜାଣିପାରିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବେପାରୀଟି ତାକୁ ଥାଳିଟି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି କହିଛି, ତାର ସତକଥା ପଦକ ବୁଢ଼ୀକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଛି। ସେ କଥା ପଦକ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ବୋଲି ବୁଢ଼ୀ କହିଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବୁଢ଼ୀର କଥା ଶୁଣି ବେପାରୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଗଲା। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ବୁଢ଼ୀ ଆଗ ବହୁତ ଧନୀ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଗରିବ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ତାର ଯେଉଁ କଥାଟା ସିଏ କିପରି ଗରିବ ହେଲା ସେଇ କଥାଟା କହିବାରୁ ବେପାରୀ ଶୁଣି ତା ମୁହଁରୁ ତାର ଆଖିରୁ
ଲୁହ ଝରି ଯାଇଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲେଖି ଦେଉଛି ଉତ୍ତରଟା, ତୁମେ ମାନେ ଦେଖିକି ଲେଖିଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଢୁଛି। ଏହି ବାକ୍ୟଟିରେ ବେପାରୀ ଗୋଟିଏ ଭଲ ମଣିଷ ଥିବା କଥା ବାରି ହୋଇ ପଡୁଛି। ବେପାରୀଟି ବୁଢ଼ୀର ପୂର୍ବର ସୁଖ କାହାଣୀ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଶୁଣିଛି। ତା ମନରେ ବୁଢ଼ୀ ପ୍ରତି ଦୟା ଆସିଛି। ବୁଢ଼ୀର ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରି ସେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟାଂଶଟିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ସେଇଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ଏ ଦର ହଙ୍କାହଙ୍କିର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବାକ୍ୟଟିର ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଲେଖି ଦେଉଛି। ତୁମମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରୁ ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାକୁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ଏଇଠାରେ ଠକ ବାସନବାଲା ଫଟା ପୁରୁଣା ବାସନଟିକୁ ଠକି ନେବା ପାଇଁ ପୁଣି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ୀ ଜାଣିପାରିଛି ତାହା ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ଥିଲା। ସେଇଟିକୁ ସେ ଅନ୍ୟ ବେପାରୀକୁ ଦେଇସାରିଥିଲା। ଏଠାରେ ବୁଢ଼ୀ ଓ ବେପାରୀ ମଧ୍ୟରେ ଦରକୁ ନେଇ ଟଣାଓଟରା ଚାଲିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ। ବୁଢ଼ୀ ଏଠାରେ ମଜା କରୁଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ତୁମେମାନେ ଲେଖିଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଅଛି ଆମର ଚିନ୍ତା କରିବା କିଛି। ତୁମେମାନେ ମନରୁ ତମର ମସ୍ତିଷ୍କରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବ, ଲେଖିବ। କାହାଣୀଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝି ଲେଖ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା, ଆଈ ନାତୁଣୀ ବସି ଗଲା କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏଇ ବାକ୍ୟରୁ ତୁମେ ଯାହା ବୁଝିଲ ତାହା ଲେଖିବ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ସହଜ କରି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଲେଖିଦେଇଛି। ଆସ ସେଇଟିକୁ ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ତୁମେମାନେ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଆଈ ନାତୁଣୀ ବସି ଗଲା କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏହି ବାକ୍ୟଟିରେ ଆଈ ନାତୁଣୀ ଦୁଃଖରେ ବସି ରହି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗଲା ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କ ଘର କିପରି ଧନ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତା ପୁଅମାନେ ରୋଜଗାର କରି ଟଙ୍କା ସୁନା ଆଣୁଥିଲେ, ସେ ବିଷୟ ମନେ ପକାଉଛି। ଆଈ ନାତୁଣୀ ନିଜେ ଦୁଃଖୀ ଅଟନ୍ତି। ବାସନ ବେପାରୀ ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଛି। ସେ ନିଜ ଭିତରେ ପର ଦୁଃଖକୁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ବୁଢ଼ୀ ଏଥର ତା ଗଲା ଦିନର କଥା କହିଗଲା। ସବୁ ଶୁଣି ବେପାରୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଆଈ ନାତୁଣୀ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ। ବାସନ ବେପାରୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲା। ତୁମେ କୁହ, ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ଏବଂ ବାସନ ବେପାରୀର ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? କ'ଣ ପିଲେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି? ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉତ୍ତରଟା ଲେଖିଦେଇଛି, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଏବେ ପଢ଼ିଲି। ଆଉଥରେ ପଢ଼ିଦେବି କି? ହଉ, ଆଉଥରେ ପଢ଼ିଦେଉଛି। ସେଇଟା ହେଲା, ଆଈ ନାତୁଣୀ ନିଜେ ଦୁଃଖୀ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସନ ବେପାରୀ ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ପର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଛି। ସେ ନିଜ ଭିତରେ ପରର ଦୁଃଖକୁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସ କ'ଣ ନା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା। କାହାଣୀଟିକୁ ପଢ଼ି ତୁମେ ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କ ଦିନ କିପରି କଷ୍ଟରେ କଟୁଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲ। ସେହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ କିପରି ବିତୁଥିବ ତାହା ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବ। ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ବିଷୟରେ ତୁମେ ତୁମ ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଅଭାବୀ ଗରିବ ଲୋକ, ଅସହାୟ ଲୋକ ବିଷୟରେ ଷ୍ଟଡି କରିବ। ତାକୁ ଦେଖିବ, ସେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି, କୋଉଠି ଖାଉଛି, କୋଉଠି ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛି, କୋଉଠି ଖାଉଛି, କୋଉଠି ଗାଧଉଛି, କୋଉଠି ଯାଉଛି, ଦିନ ବେଳେ କ'ଣ ଖାଉଛି, କେତେବେଳେ ଶୋଉଛି, ରାତିରେ କ'ଣ ଖାଉଛି, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ କ'ଣ ଖାଉଛି, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟଡି କରିବ। ତାକୁ ପଚାରି ଗୋଟେ ଟିପା ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ଲେଖିକିରି ସେ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କରି ଲେଖିବ। ଇଏ ତ ଗଲା କ ନମ୍ବର। ଖ ନମ୍ବର ହେଲା, ସେଟା ପିଲାମାନେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ। ତୁମେ ନିଜେ ତୁମ ଗାଁର ଗୋଟେ ଲୋକର କଥା ଲେଖିବ। ଖ ନମ୍ବର ହେଲା, ତୁମେ ସକାଳୁ ଉଠି ଶୋଇବା ଯାଏ କିପରି ଦିନ ବିତା ତାହା ଖାତାରେ।
ସକାଳୁ ଉଠିଲ କେତେବେଳେ ଉଠୁଛ ପିଲାମାନେ? କିଏ 5ଟା ଉଠୁଛି, କିଏ 7ଟା ଉଠୁଛି, କିଏ 9ଟା ଉଠୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେମାନେ କିଏ 9ଟା ଉଠୁନଥିବ। ଭଲ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ତ ବସିକିରି ପଢୁଥିବ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ସବୁ 5ଟା ଉଠୁଥିବ, କାହିଁକିନା ତମକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି 6ଟା। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେଉଁ 5ଟା ଉଠୁଛ, ଉଠୁ କ'ଣ କରୁଛ? ଉଠୁ ନିଜ ହାତକୁ ଦେଖି ତୁମେ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲୁଛ କି? କରାଗ୍ରେ ବସତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କରମୂଳେ ସରସ୍ୱତୀ, କର ମଧ୍ୟରେ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ, ପ୍ରଭାତେ କର ଦର୍ଶନ। ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟି ବୋଲୁଛ ନା ଉଠୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛ ନା ଆଉ କ'ଣ କରୁଛ? ସେ ସବୁ ବିଷୟ ତୁମେ ମାନେ ଉଠୁ କ'ଣ କରୁଛ? ତୁମେ ଶ୍ଲୋକଟି ବୋଲୁଛ କି? ଯେମିତି ଉଠୁ ତମେ ସେଜରେ ବହି ହାତ ଦିଟାକୁ ଦେଖିବ। କରାଗ୍ରେ ବସତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କର ମଧ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ, କର ମୂଳେ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦମ, ପ୍ରଭାତେ କର ଦର୍ଶନ। ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟି ବୋଲୁଛ କି? ନା ଉଠୁ ବୋଲୁଛ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗୀତ ବୋଲୁଛ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଡାକୁଛ, କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛ, ବା ଉଠୁ ତମେ ମୁହଁ ଧୋଉଛ, ମୁହଁ ଧୋଇଲା ପରେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛ, ତାପରେ ଶୌଚ ହେଉଛ, ତାପରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇକି ଟ୍ୟୁସନକୁ ଯାଉଛ। ଟ୍ୟୁସନରେ କ'ଣ କରୁଛ ଲେଖିବ, ଟ୍ୟୁସନରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲ ଲେଖିବ, ତାପରେ ଟ୍ୟୁସନରୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲ, ଟ୍ୟୁସନରେ ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ କଲ, ତାପରେ କ'ଣ ଖାଇଲ, ତାପରେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲ, ସ୍କୁଲରୁ ପୁଣି ଆସିଲ। ତୁମେ ଯାହା କଲ ସକାଳୁ ଉଠିଲାଠୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ କାମ କଲ ସେଇ କାମର ତାଲିକା କରି ତାକୁ ରଚନା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେବ। ମୁଁ ଆଜି 5ଟା ବେଳକୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କଲି, ସେଜରୁ ଉଠିଲି, ତାପରେ ଏଇ କାମ କଲି, ତାପରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିଲି, ଏହିପରି ସବୁ ଲେଖି ଶୋଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରାତି 10ଟା ବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଏହିପରି ଲେଖିଲେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ତମ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି, କାହିଁକି ପିଲା ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ହେବ। ତାପରେ କାହାଣୀର ରଚନା ଶୈଳୀ। ଉକ୍ତ କାହାଣୀର କେଉଁ କଥାଟି ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତାହା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ଏଇ କାହାଣୀରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ କାହାଣୀ ନା, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି କୋଉ ଜିନିଷ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିବାରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏହି କାହାଣୀରେ ବେପାରୀର ସତ କଥାଟି କହିବା ଏବଂ ବୁଢ଼ୀର ଦୁଃଖ ପାଇଁ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିବା କଥା ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନରେ ଲେଖିଦେଉଛି, ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିକି ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ପଢ଼ିଥିବା କାହାଣୀଟି ତୁମକୁ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହା ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତୁମକୁ କାମ ଦିଆଯାଇଛି ତୁମେ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ତୁମେ ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖିବ। ତଥାପି ତୁମକୁ ଯଦି କଷ୍ଟ ହେବ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍କ୍ରିନରେ ଲେଖିଦେଉଛି, ତୁମେମାନେ ଦେଖି ଲେଖିଦେବ। କାହାଣୀଟି ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଜା ବି ଲାଗିଛି। ଯେତେବେଳେ ଠକ ବେପାରୀଟି ନିଜେ ଠକି ହୋଇ ସୁନା ଥାଳି ଆଉ ପାଇନାହିଁ ଏବଂ ଧାଇଁଗଲା ବେଳେ ଡଙ୍ଗା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ସେତେବେଳକୁ ଆମକୁ ଭାରି ମଜା ଲାଗିଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଆସ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଛି ରୂଢ଼ି। କାହାଣୀରୁ ବାଛି କିଛି ରୂଢ଼ି ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପାଲରେ ପକାଇବା, ଖାଣ୍ଟି ସୁନା, ଆଖି ଝଲସିବା, ଦର ହାଙ୍କିବା, କଥା ପଦକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି। କାହାଣୀରେ ଏଗୁଡ଼ିକ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଆଚ୍ଛା, ପାଲରେ ପକାଇବା ବୋଲି କ'ଣ? ପାଲରେ ପକାଇବା ଅର୍ଥ ଜଣକୁ ଜଣେ ଠକିବା, ମିଛ କଥା କହି ଠକିବା। ଯେମିତି ପରିବା ବେପାରୀ ଆସିବ, ତମକୁ କହିବ ବୁଗୁଡ଼ାରେ ଟମାଟୋ କେଜି 50 ଟଙ୍କା, ମୁଁ ତମକୁ 45 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ନିଅ। ତମେମାନେ ରଖିବ। ବୁଗୁଡ଼ା ଯାଇ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ତମର ରହିଥିବ ପରିବା କେଜି 40 ଟଙ୍କା। ତୁମେ ସେଠି କ'ଣ ନା ବେପାରର ମିଛ କଥାରେ ତୁମେ ତାର ପାଲରେ ପଡ଼ିଗଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି କ'ଣ? ଖାଣ୍ଟି ସୁନା। ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ବୋଇଲେ କ'ଣ ନା ଏକଦମ ଠିକ୍। ପିଲାଟି ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାଟିର କୌଣସି ରାମି ନାହିଁ। ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ମାନେ ପିଲାଟି କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ନାହିଁ, ପିଲାଟି 1 ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା। ଆଖି ଝଲସିବା। ଆଖି ଝଲସିବାଟା ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରାହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବେପାରୀଟି ସୁନାଟିକୁ ନେଇ ଘଷି ଦେଇଛି, ସିଏ ଏତେ ଜୋରରେ ଚକଚକ୍ କଲା ଯେ ତା ଆଖି ଝଲସିଗଲା। ଯେମିତି ବିଜୁଳି ମାରିଲେ ଆମ ଆଖି ଝଲସି ଯାଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ଆଖି ଝଲସି, ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ଝଲସିକି। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦର ହାଙ୍କିବା। ଦର ହାଙ୍କିବା ହେଉଛି କ'ଣ ନା
आम जो अटो रे जा पड़े सी कौ 50 टका आम कौ 40 टका सी कौ 100 टका आम ना आ 10 टका कम कर दर मुलामुली कर दर को कमेवा बढ़ेगा यहाँ हूँ दर फांकिवा अर्थ कहुए जे सी प्रथम टंकाटे मागिले 2 टका मागिले 10 टका एपरी दर उच्च नीच कर नेबाटा दर हाँकिवा कहे कथा पदक लक्ष्य माने जी गाँव में भल लोक होता कथार समस्त कथा समस्त शुणती मान तुमको जी भल उपदेश दिए तुम आज मन रखि कार के किए कौन तुमको कही किए भल कथा जब कही से कथा पदक लक्षे कथा पदक को 1,00,000 टका सहित तुलना कराई एमती भल कथा ताको कही से गोटे 1,00,000 टका तापर ख नंबर दिखाई रूढ़ी गुड़ी को व्यवहार कर निज मनरू वाक्य लेख आम बर्तमान वाक्य लिखा रूढ़ी गुड़िक कौन कौन दिखाई मुझे लिखिदे और वाक्य गुड़िक लिखिदेवी रूढ़ी गुड़िक प्रथम है पालरे पालरे पकाइबा मु कौन कहली पिले माने पालरे पकाइबा बोले मिछ कही ठकिबा कौन मिछ कही ठकिबा बेपारीटी आमको पालरे पकाइदेला पालरे पकाइला ता पालरे पकाइला ता पालरे पकाइबा पालरे पकाइले तुम भाबन जे पाल पकाइदेला तापर हमको पकाइदेला सेमिन नुह पालरे पकाइबा बोले सी मिछ कही हमको ठकिला तापर कौन लिखाई छे खांटी सुना इमिली 24 कैरेट सुना खांटी सुना से किसी राम मिस न आम कह अमुक पिलाटी खांटी सुना पिलाटी तेणु तुम्हें कार गोटे नाटे नहीं गोटे वाक्य लिख मुझे गोटे वाक्य लिखि दौर खांटी सुनार अर्थ हूँ कौन पिले खांटी सुनार अर्थ कौन अत्यधिक मूल्यवान जिन माने पूरा करेक्ट से ठीक पूरा कौन लिखे वाक्य रितेश गोटे खांटी सुना पिला सुना पिला रितेश गोटे खांटी रितेश गोटे खांटी सुना पिला किसी राम नहीं शिक्षक कथा जमी मानुची पाठ सेमती मन नहीं पढ़ुची खेल सेमती खेलुची बापा माँ कथा मानुची गुरुजन मान भक्ति कर पुणिया मैत्र आसले सी भक्ति कर सी हूँ गोटे खांटी सुना पिला तापर अच्छी आखि झलसिबा आखि झलसिबा आखि झलसिबा बोले कौन हम कहली बिजुली मारले आम आखि झलसी जाए ये वाक्य जो लिखिदे बिजुली मारिबारु देखा जाऊ तो पिला माने नहले मो पढ़ी दउछि तुमि मते लिखिदे बिजुली मारिबारु मो आखि झलसी गला मो आखि झलसीला झलसी गला लिखिदबा आखि झलसी गला बुझी पारला तापर कौन अच्छे ना दर आंकिबा दर आंकिबा कौन लिखूंगा दर ऊपर तल करवा टणा उतर रहबा दर पे मूल्य को अधिक कम करवा कौन बोल लिखिया
ଅଟୋ ବାଲା ସହିତ ମୁଁ ଦର ହାଙ୍କିଲି। ଅଟୋ ବାଲା ସହ ଲୋକମାନେ ଦର ହାଙ୍କନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ପଢିଦଉଛି, ଅଟୋ ବାଲା ସହ ଲୋକମାନେ ଦର ହାଙ୍କନ୍ତି। ତୁମେ ବାକ୍ୟଟା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ କଣ ଅଛି, କଥା ପଦକ ଲକ୍ଷେ। କଥା ପଦକ 1,00,000 ଟଙ୍କା। ତୁମେ ଏମିତି କଥା କହିବ ଯେମିତି ତମ କଥାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ। ତୁମେ କଥା ପଦକ 1,00,000 ମାନେ ଠିକ କଥାର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ। ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆର ବାକ୍ୟ ଗଠନଟା କଣ ଲେଖିବା, ଲୋକଟି ଦୀନବନ୍ଧୁର କଥା ପଦକ 1,00,000 ଟଙ୍କା। ଆମେ ଲେଖିଦବା, କାର ନାଁ ଲେଖିବା, ତୁମେ ନିଜ ନାଁ ଲେଖିଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଗୋଟେ ନାଁ, ଦୀନବନ୍ଧୁର କଥା ପଦକ ମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା 1,00,000 ଟଙ୍କା। ମାନେ କଥାଟାକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତାପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ପିଲାମାନେ, କାହାଣୀରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚରିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। କେତୋଟି ଚରିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି? 4ଟି ଚରିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ସେଇ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହିପରି ଚିତ୍ର କରି ଲେଖାଯାଇଛି। ମଝିରେ କାହାଣୀର ଚରିତ୍ରର ନାଁ ଲେଖାଯାଇଛି, ତା ଚାରିପଟେ କାହାଣୀର ଗୁଣ ବିଷୟରେ, ସେଇ ଚରିତ୍ରର ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। କଣ କଣ ନା, ଆଈ ଗୋଟେ ନାତୁଣୀ ପ୍ରଥମ ବାସନ ବେପାରୀ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାସନ ବେପାରୀ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଈର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଇ ଯୋଉ ମେଘ ଖଣ୍ଡ ହେଇଛି ଚାରିପଟେ 4ଟା, ସେ ଭିତରେ ଲେଖିଦବା। ତେବେ ଆସ ମୁଁ କହିଦଉଛି, ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିଦିଅ। ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଈର ଚରିତ୍ର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଲେଖିଦବା। ଲେଖ, ମୁଁ କଳାପଟେ ଲେଖିଦଉଛି, ଆଈର ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି କଣ, ବହିରେ ଦିଆହେଇଛି ଯୋଉଟା ବିଶ୍ୱାସୀ, ଗୋଟେ ଘର ବିଶ୍ୱାସୀ ଦିଆହେଇଛି, ସେଇଟା ଆଉ କାହିଁକି ଲେଖିବ? ଆଉ 3ଟା ଘର ତମେ ଲେଖିବ। ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ନେହୀ, ଆଈ ଟିକେ ସ୍ନେହୀ ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲା। ଆଉ କଣ, କଷ୍ଟ ସହିଷ୍ଣୁ, ଆଉ କଣ ଥିଲା, ଦୟାଳୁ, ଆଉ କଣ ଥିଲା ବେଲେ, ଦୟାଳୁ ନହେଲେ ଲେଖିବା, ଦୟାଳୁ ଲେଖିବା, ମଉଜିଆ ମଧ୍ୟ ନ ହୋଇଥିଲେ ସେ କେମିତି ବେପାରୀ ଥିଲେ, କେତେ ଗୁଡିଏ କଥା ହେଇଛି ମଉଜରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ନାତୁଣୀ ଚରିତ୍ର, ନାତୁଣୀ ଚରିତ୍ରର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ନିରୀହ ଗୋଟେ, ସେ ବାପା ମା କିଏ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ନିରୀହ ପିଲାଟିଏ, ଦୁଃଖୀ ପିଲାଟିଏ, ଚାଲାକି ପିଲାଟିଏ। ଏଟା କୋଉଠୁ ଜଣା ପଡୁଛି, ଯେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଯେତେ ଦଉଛ ଦିଅ ବୋଲି ସେ କହିଛି। ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସୀ ମଧ୍ୟ, ତାପରେ ଚରିତ୍ର ହଉଛି ବୋଲେ ପ୍ରଥମ ବାସନ ବେପାରୀ।
प्रथम बासन बेपार गुण कौन थिला बेले ना सी गोटे ठक थिला जहाँ कहे परम ठक आ कौन थिला धूर्त थिला सब समस्त को ठकी दे बोली भावुला आ कौन थिला गोटे प्रतारक थिला आउ तो लिखा गोटे चौथा थिला प्रथम बासन बेपारी पर आउ लिखा द्वितीय बासन बेपारी द्वितीय बासन बेपारी हेले मान तुमको को बेपारटा भल लगुच निश्चित भाव तुमको द्वितीय बासन बेपार गुण ही भल लगुथिबो तो तार आम गुण गुड़िक लिखिदेवा कौन ता गुण गुड़िक सी टे दयालु थिला आ कौन थिला कृपालु थिला देखा जाउछ तो पिला माने साहाय्यकारी थिला आ कौन थिला दयावान थिला ठीक अच्छे वर्तमान यही प्रश्न टी आमर सरी जाइए परवर्ती कार्य को आम जा ये पिला माने पाठ अंतर्गत प्रश्न सरी जाइए एबे पाठ बाहर प्रश्न देखिबा पाठ बाहर प्रथम लिखाई बासन बेपार कहानी मनकर तुम्हें से ही सचोट बासन बेपारी होते तुम्हें मनकर थाली किणिकी आनी था आणिला तुम्हें ताको उचित मूल्य दे था से तुम्हें कहानी को बढ़े बढ़े नेब जेपरी मु उचित मूल्य दे सुना थाली किणिली ताको नहीं बजार को गली सेठारे कौन करी सेठारे मु बासन टी को सुना दुकानी को बिकिली सेठी मु 2 लाख टंका पाइली से 2 लाख टंका आनी मोर बेपार को वृद्धि करने मु अनेक गुड़िया जिनस किणिली ताको पुणी गाँव में बुलाई बुलाई सचोटर सह बेका किना कली मोर बेपार बढ़ी चलला तापर मु भविष्य में जड़े बड़ बेपारी धनी लोक होगापी लक्ष्य रखी एवं मु जेते धनी हेले मध्य मु गर्व अहंकार करी ना आउ सब बेले अन्य को साहाय्य करी परर उपकार करी यहीपरि तुम्हें जहाँ भावुव तुम मनर से गुड़िक लिख तापर कौन अच्छी मनर भाव तले दि जाइए किसी अनुभव आधारित शब्द जाइए कहानीर चरित्र मान मध्य किए केतेबेले एगुड़िक अनुभव करते कह दुख किए अनुभव करथिला निश्चित भाव से गरीब माटी दुख अनुभव करथिला जेतेबेले तार धन संपत्ति सरसरी पड़ौला से बासन बेपारी दुख अनुभव करथिला जेतेबेले गरीब बुढ़ीर आई नातुणीर कहानी शुणिथिला से ठक बेपारी दुख अनुभव करथिबा जेतेबेले से जानिला जे ता हाथर सुना थाली फिटी जाइए खुशी किए होइथिबो बुढ़ी माटी खुशी होइथिबो जेतेबेले तार गोटे भंगा चेपटा थाली लक्ष टंकार बिक्री है बहुत गुड़िए दाम दे जितेबाला बेपारी नेला से सी खुशी हो नातुणी से खुशी हो लुह झरवा केतेबेले लुह झरला पिला माने जेतेबेले से बेपारी बुढ़ी माटीर कथा शुणिला तार दुख भरा कहानी शुणी से आखि लुह झरी हताश किए पिले निश्चित भाव प्रथम बासन बेपारी हताश होती सी निंदित है सेठी पुणी चिल्लेला मो थाली मु बुझी सी केमी नहीं गला पुणी धाईगला घाट घाट देखला डंगा रे बसी प्रथम बेपारी चलीगला से सी हताश होगा मोर आज गोटे ग्रेट लस है मुझे आज गोटे बड़ नष्टि पड़ी मोर आज क्षति है बोली सी भावी तापर 6 नंबर हूँ तुम्हें उपरोक्त भाव गुड़ी को केवल अनुभव कर विषय लिख जेपरिक साही
ଯେପରିକି ସାଇ କୁକୁରକୁ ଦେଖି ତୁମେ ଡରି ଯାଇଥିଲ। ଗୋଟେ ସାହିର ଗୋଟେ କୁକୁରଟାକୁ ଦେଖିକି ତୁମେ ପିଲାବେଳେ ଡରି ଯାଇଥିଲ। କୁକୁରଟି ତୁମକୁ ଗୋଡ଼େଇଥିଲା ବା ତୁମକୁ ଟୁକିଥିଲା। ପିଲାମାନେ ସେତେବେଳେ ତୁମ ଛାତି ପୁରା ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେଉଥିବ। ତୁମେ ଜୋରରେ ପାଟି କରି କାନ୍ଦି ଦୌଡ଼ିଥିବ। ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ନାଇଁ ଆସିଥିବେ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତୁମେ ତୁମ ସହିତ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ମନେ ପକାଇକି ଲେଖିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଅଛି କ'ଣ ବିଷୟ ଝରକାରୁ। ଝରକାରୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଇରୁ ଅଣା ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ନାମରେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। ସିଏ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଇ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନୀତିଶିକ୍ଷା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଗଳ୍ପ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେଇ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ସେଥିରୁ ଆମେ କିଛି ନୀତିଶିକ୍ଷା ପାଇଥାଉ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁଟା ବଗ ଏବଂ କଙ୍କଡ଼ା। ପିଲାମାନେ ଏ ଗଳ୍ପଟି ତୁମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛ। ମୁଁ ବି ଗଳ୍ପଟିକୁ ଟିକେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଥିଲା। ପୋଖରୀରେ ମାଛ, ବେଙ୍ଗ, କଙ୍କଡ଼ା ମାନେ ସବୁ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଗ ଦିନେ ଆସିଲା। ସେ ବେକରେ ଗୋଟେ ଫୁଲମାଳ ପକେଇଛି। ଫୁଲମାଳ ପକେଇକି ଆକାଶକୁ ଚାହିଁକି ମୁଦ୍ରିତ ନୟନରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ସେଇଠି ତାକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, କଙ୍କଡ଼ା ଯାଇ ପଚାରିଛି ତୁମେ କାହିଁକି ଏପରି ଠିଆ ହେଇଛ? ନା ମୁଁ ଧର୍ମ କଥା ଶୁଣି ଆମିଷ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବନି ବୋଲି ଶୁଣିଲି। ଯଦି ବର୍ଷା ହେବନି ତାହେଲେ ତ ତୁମେମାନେ ସବୁ ମରିଯିବ। ଏଠି ପାଣି ଶୁଖିଯିବ, ତୁମେମାନେ ମରିଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତାହେଲେ ତୁମେ ଆମକୁ କି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ନା ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ ପୋଖରୀରୁ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଖରୀରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏହିପରି ମିଛ କଥା କହିଛି ବଗ। ସେଠୁ ସେମାନେ ହଁ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ଗଲେ ସେ ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ମାଛ, ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ବେଙ୍ଗ ଏମିତି ସବୁ ଧରିକି ଯାଇଛି। ଦିନେ କଙ୍କଡ଼ାର ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଲା। ତେଣୁ ସିଏ ଭାବିଲା ଯେ ଇଏ ସବୁଦିନେ ନେଉଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ପୁଣି ଖାଇକି ମୋଟା ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ସିଏ କହିଲା ମୋତେ ଆଜି ନିଅ। କଙ୍କଡ଼ା ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇକି ଏମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଉ। ତେଣୁ ସେ ବଗର ପିଠିରେ ବସିଲା। ବଗ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଉଡ଼ି ଚାଲିଲା ବେଳେ ଆକାଶରେ ବହୁତ ଦୂରରୁ କଙ୍କଡ଼ା ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ପଥର ଉପରେ ଗୁଡ଼ିଏ ହାଡ଼ କଙ୍କଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା, ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କର। ସେଇଠୁ କଙ୍କଡ଼ା ଜାଣିପାରିଲା ଏଇ ବଗ କେଉଁ ପୋଖରୀକୁ ନ ନେଇ ଆମର ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା ସବୁ ଆଣି ଏଠି ମାରିକିରି ଖାଉଛି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲା, ବଗର ଯେଉଁ ଅଛି ବେକକୁ କଙ୍କଡ଼ା ତାର ମୁନିଆ ଗୋଡ଼ରେ ଚିପିଦେଲା ବେଳେ ସେଇଠି ବଗଟିକି ମରିଯାଇଛି। ଗପଟି ଏହିପରି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟକୁ ଠକିଲେ ନିଜେ ଠକି ଯିବ ସହ ଏଇ କଥାର ମେଳ ଖାଉଛି। ଯେପରି ବଗ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଠକିଥିଲା, ସିଏ ନିଜେ ଠକିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଗପଟି ତୁମେମାନେ ବହୁତ ମଜାଳିଆ ଗପ। ତୁମେମାନେ ଏଇ ଗପଟି ପଢ଼ିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା ପରେ କ'ଣ କରିବ ନା ଖୋଜି ବାହାର କରିବା। ଗାଳ୍ପିକ ବଂଶୀଧର ଦାସଙ୍କ ଅନ୍ୟ ରଚନାବଳୀକୁ ପାଠାଗାର କିମ୍ବା ତୁମ ମୋବାଇଲରେ ଖୋଜି ବାହାର କରିବ ବୋଲି ତୁମକୁ ଲାଷ୍ଟ କାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ କାମଟି ତୁମେ ନିଜେ କରିବ। ଏଇଠି ଆମର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବହିର ଠକି ବସିଲେ ଠକିଯିବା ଗଳ୍ପର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପାଠକୁ ନେଇ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହୁଛି। ଏଇଠି ସରିଲା। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ପଢ଼େଇବାର ଶୈଳୀ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ଆଉ ସେଠି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ସେଠି ଛୁଇଁ ନେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାଏ ବାଏ।